press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, in the last class we were talking about kinetic energy. So today we continue that in part 4, work and energy. So, a body which is in motion with some velocity, say v, it has some kinetic energy, right? Because it is in motion. So, it has kinetic energy. How much kinetic energy it has? Eshide andre, it is equal to the work done on that body, equal to the work done on that body. To make it to gain velocity v. Object v velocity na ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ v ಬಂದಾಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ v ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. So how to derive the expression or a formula for that kinetic energy? Heng madbekappa. Say there is an object of mass m. Say there is an object of mass m. Listen the words, right? Say there is an object of mass m moving with a certain velocity u initially. Moving with a certain velocity. Ondishtu velocity ide, u ide. Kaanistide alva? Right. Say a force is F applied. Say a force F is applied on that object. On that object. Or else a work is done on that object. Of course work ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅದರ ಮೇಲೆ. ಹೌದಾ? ಅದರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. A force is applied on that object such that this object gets more motion and it gets the velocity v finally with some acceleration a. With some acceleration, of course if there is a force there is acceleration, yakandre velocity change agutte, there is an increased velocity, finally it has velocity v, finally it has velocity v, initially it was u. Now some amount of work is done on this object. Some amount of work is done on this object, which means that we are applying a force. ಏನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ. So under the action of this force, say it has moved displacement s, or it has moved a distance s, or displacement of that object b, yes. Let it be s. So under the action of this force, let the displacement be s. Let the displacement be yes. Let the acceleration be a. Let the final velocity be b. ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯು ಇಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯು ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ರಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟು ದೂರದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಫೈನಲಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹೌ ಮಚ್ ವರ್ಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆನ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ವರ್ಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವರ್ಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ, it is given by the work. It is given by the work. So let's find that work done. We know that from the motion chapter, from the equation of motion, right? The equation that connects initial velocity, final velocity, acceleration, displacement. Which one is? It is
v square minus u square equals to 2as. 2as. So it has all the 4 variables. Or else s is equals to displacement is equals to v square minus u square is equals divided by 2a. ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, 2a ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ u ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2a ಆಯಿತು. ಲೆಟ್ ದಟ್ ಬಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1. ಲೆಟ್ ದಟ್ ಬಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1. Now we know that some work is done on the object, object ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ on the object. Let it be w. ಎಷ್ಟಪ್ಪದು w ಅಂತ ಇರಲಿ. Let it be w. We know that work done is equals to F into S. Right? F into S. F is equals to what? Mass into acceleration. ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಮಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. M into A. See, F is equals to ma from Newton's second law of motion. ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಂತಿಂಥ ಆರ್ಡರ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ. ಸೊ F equals to ma, because F equals to ma, therefore F ಜಾಗದಲ್ಲಿ ma ಬರಿಬೋದು ನಾನು. But from equation 1, what we can write? S is equals to what? ಇಲ್ಲಿ S ಹಂಗೆ ಬರೀತೀನಿ, W is equals to F, MAS. ಈಗ M into A, S ಅಂದ್ರೇನು ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, V square minus U square divided by 2A. From equation 1. Let it be 2. ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಳಗ ಆಫ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ 1/2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಮೇಲೆ ಎಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದೆ, ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆನ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆಫ್ ಇಂಟು ಇಟ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು the difference between the squares of their initial and final velocities, of its initial and final velocities. Difference between the square of the velocities initial and final. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆನ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ನಿಂತ್ಕಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಕುಂತೈತೆ, ಅವಾಗ ಬಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ವರ್ಕು? ಇದೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬರಿಬೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದೆನ್ ಏನು, ಯು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ 0. Therefore W becomes whatever amount of work done when the object was at rest ನಾಗಿದ್ದರೆ, ಸೇ ಯು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ನಿಂತಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಂತಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್? ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಯು ಜಾಗ 0 ಹಾಕಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ 0 ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ 0 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ 0, ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಆಫ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಆಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸೊ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ನಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಬಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಗೇನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಸಮ್ ವರ್ಕ್. So with that motion it is going. So with that motion it has some energy called as kinetic energy. ಎಷ್ಟು kinetic energy? ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು. ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು, ಎಷ್ಟಪ್ಪ kinetic energy ಬರುತ್ತೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು. Therefore by definition the kinetic energy of a body is equals to the work done
ಆನ್ ದಟ್ ಬಾಡಿ ಟು ಗೇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬೈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ವೇರ್ ವಿ ಇಸ್ ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ವಿ ಇಸ್ ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದು ನಾವು ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿ ಇ ಕೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇ ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಷ್ಟ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಇಕ್ವೇಶನ್. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಟೇಕ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಟ್ ದೇರ್ ಬಿ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ m with moving with initial velocity u. Let a force is applied, let a force F is applied on that object. Such amount of work is done on that object. The object gets a motion. It gained a velocity or it has some velocity v in the final with some displacement s and exertion a. ನೀವು 3 ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೋದು. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರಬೇಕು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. ಅವ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರೈವ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅರೈವ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಅದು ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದಲ್ಲ ನೀವು. ಹಾಗಾಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಥವಾ ನೀವು ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. What is that? Example 11.3. An object of mass 15 kg is moving with a uniform velocity of 4 meter per second. What is the kinetic energy possessed by the object? ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. an object of mass 15 kg, 15 kg ಮಾಸ್ ಇದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ. ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ 4 meter per second square. ಸಾರಿ, ನಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 4 meter per second. Say it is moving with a velocity, a uniform velocity 4 meter per second. Then what is the kinetic energy possessed by that object or gained by that object, or what is the kinetic energy present in that object? ಇದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 15 kg. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ ಅಂತಂದು ಬರೀಬೇಕಲ್ಲಿ. ಜಿ ಡಿ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 15 kg. Velocity is 4 meter per second. Velocity is 4 meter per second. Kinetic energy ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇ ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್. ಚಿಕ್ಕ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಸಣ್ಣದು, ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. We know that kinetic energy of a body or object is equals to half into its mass into its velocity squared. Its velocity squared. So half into its mass is 15 kg. It is given, right? 15 kg. Its velocity is to 4 meter per second. It should be squared. 4 square. So 1/2 into 15 into 16, 4 4 16, 2 1 2 ಎಂಟ್ಲೆ 15 ಎಂಟ್ಲೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 120. 15 8 120. ಏನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಜೌಲ್ಸ್. ಇದು ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಸರಿ, ಇದು ಮರೆಯಂಗಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ಬರೀಲೇಬೇಕು ನೀವು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Joule should be written must and should. It should be must and should. It should be there. ಹಾಗಾಗಿ kinetic energy of that body, kinetic energy possessed by the body is equals to 120 joules. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ, kinetic energy ಅಂದರೆ ಹೋದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಯಾವುದೇ ಎನರ್ಜಿ ಇರಲಿ ಅದ್ರ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜೌಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಸೊ 120 joule. So let's get to the second example, 11.4. What is the work to be done to increase the velocity of a car from 30 km per hour to 60 km per hour if the mass of the car is 1500 kg? ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕಾರ್? ಒಂದು ಕಾರ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಾಸ್ 30 km per hour, 30 km per hour ಹೋಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ. ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 30. ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 30 ಇತ್ತು. ಅದು 60 km ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ? ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಕಾರ್ದು. ಅದೆಂಥ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಫ್ಯೂಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯೂಲ್ ಎನರ್ಜಿ. We are doing the engine work. We are doing engine work for that car to get accelerate. ಹಾಗಾಗಿ 60 km per hour ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸೇ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಾರ್ ಈಸ್ 60 km per hour ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಮ್ಮೆಟಿಗೆ ಹಾಕಾಗಲ್ಲ, 60 km 30-60 ಒಮ್ಮೆಟಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ವರ್ಕ್? ಫ್ಯೂಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದರೆ, ಇಫ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ ಈಸ್ 1500 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ ಈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ ಈಸ್ 1500 kg. Then what is the work that we have done in that case? 30 60 ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿನ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇದು ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಆಗಲಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾವು, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ. ರೈಟ್? This work done, whatever the amount of work done on the object is equals to change in the kinetic energy. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ kinetic energy ಇತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಐತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ 30 km per hour ಇದೆ. ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದು kinetic energy ಇದೆ. ಅದು ನಾವು kinetic energy, ಇನಿಷಿಯಲ್ kinetic energy ಅಂತೀವಿ, KI ಅಥವಾ EKI ಅಂತೀವಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ kinetic energy. ಇದು ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇದು ಫೈನಲ್ kinetic energy. ಇದು ನೋಡಿ, kinetic energy at this position let it be EKI. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ KF ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೋಡಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ, ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಡೀಸೆಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಂಜಿನ್ ವರ್ಕ್ ಭಾಳ ಆಗಬೇಕಲ್ಲಿ. Which means that you have done amount of work and that work is equals to change in the kinetic energy. ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದನಾ? ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದೇನಿದು? ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದೇನಿದು? ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎರಡು kinetic ಎನರ್ಜಿನೇ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? Of mu square becomes what? Initial kinetic energy. Of m square becomes what? Final kinetic energy. Mass half into mass into velocity square. Half into mass into velocity square. ಎರಡು kinetic energy ನೇ. But it initial velocity, therefore it is initial kinetic energy. ಇದು final velocity, therefore it is final kinetic energy. ಬರಬೇಕಿಲ್ಲ, ಬರ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲ ನೀವು.
ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ನೀವು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಹಾಕೊಂಡು ಎಮ್ ಇಂಟು ವಿ ಜಾದಾಗ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 60 ಜಾಗದಾಗ 60 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ 60 ಹೆಂಗಾಗುತ್ತಪ್ಪ 60 ಇಂಟು 5/18 6 3 6 10 15 50 50/3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನೀವು 50/3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ 1,500 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1,500 ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಷ್ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಇನಿಷಿಯಲಿ ರೆಸ್ಟ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೈನಲ್ ತಗೊತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಲ್ದಾಗ ತಗೋಬೇಕಿದ್ನ ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೋಬೋದಂದ್ರೆ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೋಬೋದಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ 0 ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ 0 ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಇದೆ 30 ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ತಪ್ಪ ಬರ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ನೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀಯಾ 30ರಿಂದ 60 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀಯಾ 60 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 0 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇಂದ 60 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ. ಯು ವರ್ಕ್ಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫ್ರಮ್ 30 to 60 ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 60. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಳ್ದನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಜೌಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆಯಪ್ಪ. ನೀವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಮ್ ವರ್ಕ್, ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಊಟ ಕೊಟ್ರಿ, ಒಂದು ಫುಡ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಒಂದು 20 ಜೌಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನಲ್ಲಿ. ಆಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ 10 ಜೌಲ್ ಮಾತ್ರ, ನಾಟ್ 20 ಜೌಲು. 20 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂಚೆ ಹತ್ರ ಹತ್ತಿತ್ತು ನೀವೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ 10 ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು 10 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅವನ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೇನು 20ರ 10 ಕಳಿಬೇಕಲ್ಲಿ. ಫೈನಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಳೆದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇದೆ, ಅವೆರಡು ಕಳಿಬೇಕು. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಸೇ ದರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫೈನಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಫೈನಲ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ನಾನು ಇ ಕೆ ಎಫ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ನ ಇ ಕೆ ಐ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಫೈನಲ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ತಗೋಬೇಕು, ಇನಿಷಿಯಲ್ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ತಗೋಬೇಕು. ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರು, ಇದು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ವೆಲಾಸಿಟಿಗಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ. 60 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು 30 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಮ್ ಇಂಟು SI ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಯು ಎಷ್ಟಿದೆ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇದೆ, ಅದು 30 ಇಂಟು 5/18 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 5/18 6 3 ಜಾ 6 5 ಜಾ 5 5 ಜಾ 25, ಅಲ್ಲಿಗೆ 25/3 ಕಾಣ್ತಿದೆನಾ? ಓಕೆ, 25/3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 25/3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ರೈಟ್. ಈ ಕಡೆ ವಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 60 ಇಂಟು 5/18. 6 3 ಜಾ 6 10 ಜಾ 10 5 ಜಾ 50. 50/3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 50/3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಈಗ ಯು ಸಿಕ್ತು, ವಿ ಸಿಕ್ತು, SI ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ. ಹಾಫ್ ಇಂಟು 1500, ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು 1500 kg. ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನಲ್ಲಿ 50/3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು 1500 ಇಂಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನಲ್ಲಿ 25/3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎರಡು ಕಡೆ ಇದನ್ನ ಇಂಟು ಮಾಡೋ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 1/2 ಇಂಟು 1500 ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ 750 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ,
1/20 1500 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು 750 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1/2 ಇಂಟು 1500 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಳಗೇನಿರುತ್ತೆ 50/3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 25/3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಾಗ್ತಿದೆನಾ? ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 9 ಆಯ್ತು. 9 ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಹೊರ ಬರುತ್ತೆ, 9 ಕೂಡ ಹೊರ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಅಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಅಳಿಸಿ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಈಗ, ಸೊ 750 ಇಂಟು 50 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 2500, 525 0 2 0 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 9 ಆಯಿತು. 25 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 625 625 ಕೆಳಗಡೆ 9 ಇದೆ. ರೈಟ್, 9 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ. 750/9. ಸೊ 2625 ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 125 ಅಂದರೆ 1875 ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. 1875 ಬರುತ್ತೆ. 1875ಕ್ಕೆ 625 ಸೇರಿಸಿ 5 100 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ 1875 ಬಂತು. 1875. ಇದು 3 ನೋಡಿ. 3 3 ಜ 9, 3 6 ಜ 18, 3 2 ಜ 6, 3 5 ಜ ಮತ್ತು 3ರಿಂದ 3 ಹೋಗಲ್ಲ, 3ರಿಂದ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಇರಲಿ. ಸೊ 3 ಇಂಟು 625 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 625 ಹೋಗಲ್ಲ, ಆಗಾಗ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ 3 3 ಜ 3 625 ಜ ಇದೆ. ರೈಟ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ 750/3 ಇಂಟು 625. ರೈಟ್ ಮಾಡಿರಿ. 7 2 6 ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 3 1 ಜ 3 2 ಜ 6 1 3 5 ಜ 0 25 3 75 ಹೋಯ್ತಲ್ವ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 25 ಇಂಟು 625. 25 ಇಂಟು 625. 25 5 625 25 ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. 25 ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಸೊ 620 25 5 125 12 25 2 50 ಒಂದು 12 62 6 25 6 150 ಒಂದು 6 156. ಇಲ್ಲಿ 1 0 1 0 ಅಲ್ಲಿಗೆ 1,56,250 ಜೌಲ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ 156,250 ಜೌಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಆನ್ ದಟ್ ಕಾರ್ to make its velocity to change from 30 to 60 km/h. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, EKF ಮೈನಸ್ EKI, ½ m² ಮೈನಸ್ ½ m². ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ½ m v² ಮೈನಸ್ u². ಎರಡು ಒಂದೇ, ಹಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಒಂದು, ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಏನೋ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 156,250 joules is the amount of work done to make the car to get into 60 km/h from 30 km/h. Right. Next. ಇಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಒಂದು 3 ಇದ್ದಾವೆ, ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. In text question 1, what is the kinetic energy of an object? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ an object is the energy possessed by the object by virtue of its motion. ನೀವದು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ. ಆಗಲೇ ಬರ್ದಿರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ರೈಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ರೈಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ EK is equals to ½ m². where m is the mass of the object,
m is the mass of the object, v is the velocity of the object or speed of the object. Speed of the object. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ವಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೇರೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಬಾಡಿ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅದು ಕೂಡ ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಯು 0 ಇದ್ದಾಗ, ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ. ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೆಪ್ಪ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಯು ಇದ್ದಾಗ, ಯು ಇಸ್ ನಾಟ್ 0 ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ. ಇದು ಬೇರೆ ಕೇಸು, ರೈಟ್? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಬರೀತೀವಿ, ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, the kinetic energy of an object of mass m moving with a velocity of 5 meter per second is 25 joules. What will be its kinetic energy when its velocity is doubled and its kinetic energy when its velocity is increased 3 times? ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಎಮ್ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಮಾಸ್ ಎಮ್ ಇದೆ, it is moving with a velocity 5 meter per second. ಎಷ್ಟು 5 meter per second ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. and it has a kinetic energy, ಎಷ್ಟಿದೆ kinetic energy 25 joules ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 25 joules ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. they have given 25 joules of energy. ಅವ್ರೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, what is its kinetic energy, what is its kinetic energy when its velocity is doubled, when its velocity is doubled and when its velocity is tripled. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ 5 meter per second, ಇಟ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವಾಸ್ 25 joules, ಇಟ್ಸ್ ಮಾಸ್ ವಾಸ್ m. ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇ ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಇ ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 25 joules ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಫ್ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು 25 ಹೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ, ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 kg. ಹಾಫ್ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ರಿ 2 ಬರುತ್ತೆ, 2 ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ 2 kg. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಮಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಡಬಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, 5 10 ಮಾಡೋದಂತ ಅರ್ಥ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಈಸ್ 10 meter per second. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಪ್ಪ ನನಗೆ, ಇ ಕೆ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಸರಿ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 10 square ಆಯಿತು. ಮಾಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ 2 kg ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಹೋಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ 100 joules ಆಯಿತು. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 100 joules ಇತ್ತು, ಅದೇ ಟ್ರಿಪಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್, ವಾಟ್ ಕೇಸ್, ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ವಿ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ 2 kg, ವಿ ಟು ಅಂದರೆ 15 meter per second. ಯಾಕೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 15 ಆಗುತ್ತಲ್ವ, 5 15 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಹೋಯ್ತು, 15 ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು 225. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 225 joules ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಟ್ರಿಪಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ರೈಟ್, ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ 5 meter per second ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಎನರ್ಜಿ 25 ಇತ್ತು. ಇವೆರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಸ್ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ ಅವನು, ಅದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ 5 10 ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 5 ಬದಲು 10 ಹಾಕೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ 10 ಹಾಕೋದು, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಮಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ 2 kg ಹೋಯ್ತು, 10 square 100 joule.
ಅವ್ರ ಮಾಸ್ ಅವ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಆದಾಗ 15 ಆಯ್ತು, 15 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 225, ಹಾಫ್ ಇಂಟು 2 ಅಂದರೆ 1 ಅಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟೇ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮುಗೀತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ 5 ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ರೈಟ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.